Yes, friends, my dear students. So this is the video on the model paper today. So this is for 5 marks questions. So be careful. This is the area that covers larger area of the textbook and brings good marks. So and also very important for your examination. Yes, here the 5 marks questions are under part D in our textbook from question number 27 up to the last question 37. So however here D part is divided into two sections, section 1 and section 2. Section 1 it starts from 27th question and up to 32 question. Okay, so it carries 20 marks and then you have to attend 4 questions in this section 1. Of them, the first question is like this. So describe Hershey and Chase experiment. So Hershey and Chase experiment ಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಿಗರ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಏನಿದು Hershey and Chase experiment? Hershey and Chase experiment ಇದು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ 6ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ DNA ಇಸ್ ಎ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಗ್ರಿಫಿತ್, ಆಮೇಲೆ ಆಸ್ವಾಲ್ಡ್ ಅವೇರಿ, Hershey and Chase ಇವರೆಲ್ಲ ಸಾಲು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಿಫಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅದು ಬಂದಾಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಿಕ್ಕರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಆಸ್ವಾಲ್ಡ್ ಅವೇರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಆಸ್ವಾಲ್ಡ್ ಅವೇರಿ ಮ್ಯಾಕ್-ಲಿಯೋಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೇನೆ DNA ಇಸ್ ದ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಆಯ್ತು. ಆದ್ರೂ ದ ಕಾಂಟೆಂಪರರಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. Therefore, Hershey and Chase they conducted an experiment and they showed an unequivocal proof to prove the DNA is a genetic material. So ಅಂದ್ರೆ ಸರಿ ಸಾಟ್ ಇಲ್ದಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ದೇ ಡಿಡ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್? Hershey and Chase they grew ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋಫೇಸಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅವು ವೈರಸಸ್ ಅಂತ. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇನ್ಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ವೈರಸಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋಫೇಸ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋಫೇಸ್. ಅವರು 2 ಸಪರೇಟ್ ಮೀಡಿಯಂಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋಫೇಸಸ್ ಗಳನ್ನ ಬೆಳೀತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಸಲ್ಫರ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಸಲ್ಫರ್ 35 ಐಸೋಟೋಪ್, ರೇಡಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ 32. So that means in their experiment, Hershey and Chase they grew bacteriophages in the medium containing a radioactive sulfur in one medium and radioactive phosphorus in another medium. In both the medium, they grew bacteriophages, that is viruses. Okay, as you have familiar with these bacteriophages, they have a capsid around it that is made up of protein and at the center there is a DNA. ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಇವರು ರೇಡಿಯೇಟಿವ್ ಸಲ್ಫರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಮತ್ತೆ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಪರೇಟ್ ಬೆಳೀತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಸಲ್ಫರ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್. DNA it has phosphorus content but not sulfur. That is very important. So after culturing they observed that those bacteriophages that are grown in a radioactive sulfur contained a radioactive protein coat and a non-radioactive DNA. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು, because protein consists of sulfur, hence protein coat absorb this radioactive sulfur, but sulfur is absent in DNA. Therefore, DNA was non-radioactive in their experiment. Protein coat capsid was radioactive. And in another case, the bacteriophage that are grown in a radioactive phosphorus, here the protein coat was non-radioactive. As protein it has no phosphorus at all, no phosphorus is absent in protein, and the DNA was radioactive. So here DNA it consists phosphorus. That is why the DNA it absorbs the radioactive phosphorus and turned into radioactive. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವೆರಡನ್ನ ಮೊದಲೇ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೋ ಸಲ್ಫರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೋಟು ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಲ್ಫರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಬಟ್ DNA ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ DNA ಸಲ್ಫರ್ ಇಲ್ಲ DNA ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೋಟು ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಇರಲ್ಲ.
DNA ರಿಲೇಟಿವ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ DNA ಈ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಅನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ DNA ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಕಲ್ಚರಿಂಗ್ ದೇ subjected of these two bacteriophages to infect E. coli cells. That is, they allowed these bacteriophages to infect the E. coli bacteria, Escherichia coli bacteria. During infection, they transfer this DNA into the bacteria, and the capsid or protein coat remains outside the bacteria. ಇದು ಸತ್ಯನಾ ಅಂತ ನೋಡಕ್ಕಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ದೇ ಅಲೋಡ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋಫೇಸಸ್ ಟು ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ದ ಈಕ್ವಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು. ಆಫ್ಟರ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೀಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿರೋದು, ದೀಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಆರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದ ಅಗೈಟೇಷನ್ ಇನ್ ಎ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಇನ್ ಸಪರೇಟ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸ್. ಬೇರೆ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ವಾ. ಸೊ ದೀಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಲ್ಚರ್ subjected for agitation in a blender. So that is called blending. ಮೊದಲು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು, ಈಗ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ವೈ? ಟು ಸಪರೇಟ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಫೇಸ್ ಫ್ರಮ್ E. coli cells. E. coli cells ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಫೇಸ್ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಫಾರ್ ಸೆಂಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸೆಂಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್, heavier E. coli cells they deposited as a pellet at the bottom, and the bacterial phase, their shell, their outer coat capsid, they're floating as a supernatant on the liquid medium in both the cases. So after this they observed the changes and they concluded that the supernatant that floating on the medium was a protein coat. So that is protein coat of those viruses or bacteriophages. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೇಲ್ ತೇಲ್ತಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೊಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೋಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ವೈರಸ್ ಗಳ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೋಟ್ ಮೇಲ್ ತೇಲ್ತಾ ಇದೆ ಸೂಪರ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿಚ್ ವರ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ವೈರಸಸ್, the bacteria which were infected by viruses, which had a radioactive protein, such bacteria were not radioactive. I repeat once again, ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನೋಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿಚ್ ವರ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ವೈರಸಸ್ which had radioactive protein coat, such E. coli bacteria were not radioactive. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ E. coli ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಫೇಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಲ್ಲ, ಯಾವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಫೇಸ್ ರೇಡಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್, ರೇಡಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದ್ದಂಥವನ್ನ ಯಾರು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಲ್ಲ, ಆ E. coli ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ರೇಡಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಸೂಪರ್ನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ತೇಲ್ತಾ ಇತ್ತು, ಕೆಳ ಪೆಲೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ E. coli ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ರೇಡಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್? ಸೂಪರ್ನೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮೇಲ್ ತೇಲ್ತಾ ಇದೆ, ಹಂಗಾದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ E. coli ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರೋಟೀನ್ E. coli ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವೈರಸ್ ಗಳಿಂದ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮೇಲ್ ತೇಲ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು E. coli ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ರೇಡಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಎರಡನೇ ಕೇಸಲ್ಲಿ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ದಟ್ ವರ್ infected with bacteriophages which had a radioactive phosphorus were radioactive. I repeat once again, bacteria E. coli cells that infected with bacteriophages which had a radioactive phosphorus were radioactive. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ E. coli ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನ ನಾವು ರೇಡಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಇದ್ದಂತಹ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಫೇಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ವೋ ಆ E. coli ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ರೇಡಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ವು. ಸೊ ಕೆಳ ಪೆಲೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ರೇಡಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ವು, ಮೇಲ್ ತೇಲ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೂಪರ್ನೆಂಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೋಟ್, ಅದು ರೇಡಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಫ್ರಮ್ ವೈರಸಸ್ ಓನ್ಲಿ DNA ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಇಂಟು E. coli ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋ ವಸ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು DNA. Therefore
DNA must be the genetic material. ಅದಕ್ಕೆ DNA ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಸೂಪರ್ನೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸೂಪರ್ನೆಂಟ್, ಎಲ್ಲಿ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಕೆತ್ತ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ನಾನ್ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್, ನೋ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಡಿಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೂಪರ್ನೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ತೇಳ್ತಾರೆ ಸೂಪರ್ನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೊಟ್ಟು ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿಲ್ಲ, DNA ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೊನೆಗೆ ಸೆಂಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. Next question, that is describe the structure of an anatropous ovule with the help of neat label diagram. I repeat, describe the structure of an anatropous ovule with neat labeled diagram. So anatropous ovule ಅನ್ನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಜೊತೆಗೆ. anatropous, okay, so anatropous ovule, yes, ಇದರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅನಾಟ್ರೋಪಸ್ ಓವಿಲ್, ನಮ್ಗೆ ಅನಾಟ್ರೋಪಸ್ ಓವಿಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರಿಚಯ ಇರೋ ಪದನೇ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಲ್ಲರೂ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಮೆಗಾಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಂ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹುಡುಗರಿಗೆ. ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಮೆಗಾಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಂ ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿನಾನಿಮ್ ಆಗಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ, ಅದು ಮೀನಿಂಗ್ ಆಗಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನಾಟ್ರೋಪಸ್ ಓವಿಲ್ ಅಥವಾ ಮೆಗಾಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಂ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಅನಾಟ್ರೋಪಿಸ್ ಓವಿಲ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಓವಿಲ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸರಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಫ್ಲವರ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಇದು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ, ಸ್ಟೈಲು, ಓವರಿ, ಇದು ಆಂಥರು ಆಯ್ತಲ್ಲ ಏನಪ್ಪಿ. ಈ ಓವರಿ ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಟಿಶ್ಯೂ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಟಿಶ್ಯೂಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವೇ ಏನು ಅನಾಟ್ರೋಪಿಸ್ ಓವಿಲ್ಗಳು. ಅದೇ ಅನಾಟ್ರೋಪಿಸೋ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಂಪಿಲೋಟ್ರೋಪಿಸೋ ಆರ್ಥೋಟ್ರೋಪಸ್ ಯಾವ್ದಾರ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಅನಾಟ್ರೋಪಿಸ್ ಓವಿಲ್. ನಾವು ಅನಾಟ್ರೋಪಿಸ್ ಓವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಈ ಓವಿಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಿ, ಈ ಓವಿಲ್ಗಳ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮೆಗಾಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಂ, ಇವನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅನಾಟ್ರೋಪಿಸ್ ಓವಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫಿಗರ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ಸೊ ಫಿಗರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಹಾಗೇನೆ ಹಾಕ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅನಾಟ್ರೋಪಿಸ್ ಓವಿಲ್ ಒಳಗಡೆ ಎಸ್ ಇದು ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದಾದ ನಂತರ ಸೊ ಇದು ಎಸ್ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಸೆಲಾ ಟಿಶ್ಯೂ. ಓಕೆ, ನ್ಯೂಸೆಲಾ ಟಿಶ್ಯೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ನೋಡಿ 2 ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಇವು ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವು. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಔಟರ್ ಇಂಟಿಗ್ಯುಮೆಂಟ್, ಇದು ಇನ್ನರ್ ಇಂಟಿಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬರ್ದಾಯ್ತು, ಈಗ ಔಟರ್ ಇಂಟಿಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ. ಎಸ್, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಔಟರ್ ಇಂಟಿಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇದು. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಈ ಫಿಗರ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆಯೋದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಬಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಿಗರ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಬಯಾಲಜಿ ಲೆಕ್ಚರ್ಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಒಳ್ಳೆ ಬಯಾಲಜಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೂಡಲ್ಲ. ಓಕೆನಪ್ಪ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅನಾಟ್ರೋಪಸ್ ಓವಿಲ್, this anatropous ovule, so this is the megasporangium that is formed on the placenta tissue in the ovary. So each anatropous ovule or each megasporangium, so it has a stalk to attach to the placenta tissue in the ovarian cavity. That stalk is called funicle. So that is called funicle. Labeling antu bala correct ಮಾಡಬೇಕು. Okay, funicle. So that is called funicle. The stalk of the ovule is called funicle. This ovule proper attached to the stalk, that is funicle, at the junction. That junction is called hilum. That junction is called hilum. What is the hilum? It is the junction between funicle, that is the stalk of the ovule, and ovule proper. So ಮಧ್ಯ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ junction ಗೆ hilum ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. Next, the ovule proper. Ovule proper, it consists of mass of a nucellar tissue at the center. That nucellar tissue is surrounded by 2 wall layers. Those wall layers are called outer integument and inner integument. Outer and inner. Okay, inner. So integuments. Okay, integuments. ಅದನ್ನ ಬರಿಬೇಕು ನೀವು. Okay, integuments. Outer integument, inner integument. These integuments, after fertilization, the ovule it turns into seed. Outer integument, inner integument, they become the seed coats. That is outer integument into testa, inner integument into tegmen. So ಆಗ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ on these integument
they are not completely enclosed this nuclear tissue. They left a small pore at the terminal end. That pore is called micropyle. That pore is called micropyle. Okay, the small opening at the terminal position of the ovule is called a micropyle. So based this is the terminal end, this is the basal end. Therefore, it has a two polar region. The terminal end is called micropylar pole. Okay, that is called micropylar pole. Okay, and basal, this is called chalajal pole. Okay, this is called chalajal pole. Chalajal pole, micropylar pole, chalajal pole. ಇವೆಲ್ಲ ಬರಿಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವೈಸ್ ಬುಲೆಟ್ ಹಾಕಿ ಬರಿತಾ ಇರಬೇಕು ನೀವು. ಓಕೆ, and in the center there is a nucleus mass of the tissue, which it consists of reserve food material. That reserve food material for the development of embryo sac later. Okay, reserve food material irutte. ಅದಕ್ಕಾಗಿ nuclear tissue, it is a reserve food material. It nourishes the developing female gametophyte. ಅದಕ್ಕೆ nourishment ಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. And after maturity, during megasporogenesis, one of the nuclear cell towards the micropylar end, called archisporium, undergoes rapid growth and development and differentiated into the basic cell for the development of female gametophyte. So female gametophyte basic cell ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಲ್ಲು. ಸೊ ಈ ಸೆಲ್ it produces or it turns into embryo sac. ಅದು ಮೆಗಾಸ್ಪೋರೋಜೆನಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನ್ ಬೇಡ, ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 7 celled 8 nucleated ಸ್ಟೇಜ್. ಅಲ್ಲೇನಪ್ಪ, ಸೊ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಈ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲರ್ ಎಂಡ್ ಕಡೆಗೆ ಎಗ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಚಲಜಲ್ ಎಂಡ್ ಕಡೆಗೆ ಆಂಟಿಪೋಡಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಆಂಟಿಪೋಡಲ್ಸ್, ಎಗ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಿಗರ್ ನ ನೀಟಾಗಿ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೆಲ್ಲ ಫಿಗರ್ಗಳು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ. ಈಸಿ ಇದು. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ನೆನಪಿರ್ಲಿ, ಅನಾಟೋಮಿಸೋಲ್ ಅಥವಾ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರಾಂಜಿಯಂ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಬರೀ ಫಿಗರ್ನ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳೋದು ಉಂಟು ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಏನದು? ಸ್ಕೆಚ್ ಅಂಡ್ ಲೇಬಲ್ ದ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಫೀಮೇಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನೋಡಿ, ಫೀಮೇಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಸ್ಕೆಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಹ್ಯೂಮನ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರೊಳಗಡೆ 3 ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಒಂದು ಮೇಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಫೀಮೇಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಮತ್ತೊಂದು ಮಮರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಇಷ್ಟನ್ನು ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮಿನ ಚಿತ್ರ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸ್ಪರ್ಮ್ ಬಿಟ್ಟು ದ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೆಮಿನಿಫೆರಸ್ ಟ್ಯೂಬಿಲ್ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಚಿತ್ರಗಳು ಹಾಕಿ ಹೇಳೋಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಫಿಗರ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಓಕೆ, ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ. ಏನ್ ಹೌ ಸೊ ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಸರಿ ಇದು ಸೆಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯೂ, ಇದು ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೆಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯೂ. ಇದು ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಿಗರು. ಸೊ ಇದರ ಲೇಬಲ್ ಕನಿಷ್ಠ 10 ಲೇಬಲ್ಗಳ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಬೇಕು. ಇದು ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇನೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ನಾವು ಇದು ಸೆಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟು ಇದು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ಈ ಫಿಗರ್ನ. ಎಸ್, ಸೊ ಇದು ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೇಕು ಸರಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ 10 ಲೇಬಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಶೇಪ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಏನು ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ PS ಶೇಪ್ ಅಂತೀವಲ್ವಾ, ಆ ಶೇಪ್ ಅನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತರ ಬರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಮಮರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಮರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಆರ್ಡರ್ಲೇ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇವನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೆಮಿನಿಫೆರಸ್ ಟ್ಯೂಬಲ್, ಇದು ಸೆಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯೂಗೆ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದು ಒಂದು. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಮ್. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಸ್ಪರ್ಮ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಫಿಗರ್ಗಳು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಆದ್ರೂ ಒಂದ್ಸರಿ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ
ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ ಬರ್ದಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಒಂದಿಷ್ಟು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಿಗರ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ದಯಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನಾವು ಕಾಲಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಕಾಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್. ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಕಾಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಓದೋಣ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಕಾಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೌನ್ಸ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನ್ ಕೇಳೋದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ದಯಮಾಡಿ. ಡೌನ್ಸ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಇಂದು ಡೌನ್ಸ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್, ರೈಟ್? ರೈಟ್, ಡೌನ್ಸ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಏನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ನ 2 ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಒಂದು ಮೆಂಡೆಲಿಯನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್, ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್. ಅದ್ರಾಗ ಇದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎಷ್ಟು 44 ಆಟೋಸೋಮ್ಸ್, ಇನ್ನು 2 ಸೆಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್, 2ರಲ್ಲಿ XX ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ XY ಇರ್ಬೋದು. ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ 46 ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ದಲೇನೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅನಾಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿಯೋಕೈನೆಸಿಸ್ ಆಗಿ ಸೈಟೋಕೈನೆಸಿಸ್ ಆಗದೆ ಇದ್ದಾಗ, ಅಥವಾ ಅನಾಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗದೆ ಇದ್ದಾಗ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೆಲ್ಲಿಂದ ಸೆಲ್ಗೆ. ಆ ತರ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 1 ಅಥವಾ 2 ನಮ್ಮ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ಬೋದು, ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಸೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 1 ಅಥವಾ 2 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಂದಿರ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಜಿನೋಟೈಪ್ ಏನಿತ್ತೋ, ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಿತ್ತೋ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ, ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಸೆಟ್ ಏನಿತ್ತು ಅದ್ರೊಳಗಡೆ 1 ಅಥವಾ 2 ಅಡಿಷನ್ ಅಥವಾ ಡಿಲಿಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಐತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಅನುಪ್ಲಾಯ್ಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ಯೂಪ್ಲಾಯ್ಡಿ? ಓಕೆ, ಸೊ ಅನ್ಯೂಪ್ಲಾಯ್ಡಿ ಇದೇನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕೆಲವು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಂದ್ಸರಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಅನ್ಯೂಪ್ಲಾಯ್ಡಿ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಅಡಿಷನ್ ಆರ್ ಡಿಲಿಷನ್ ಆಫ್ 1 or 2 chromosomes in its a diploid set. ಸೊ ಆ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಏನ್ 46 ಇದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ 1 ಅಥವಾ 2 ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅಥವಾ 1 ಅಥವಾ 2 ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ತರ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಎಂಟೈರ್ ಸೆಟ್ ಡಬ್ಲಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಂಟೈರ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಎಂಟೈರ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆದ್ರೆ ಅದು ಪಾಲಿಪ್ಲಾಯ್ಡಿ. ಈ ಸರಿ ಪಾಲಿಪ್ಲಾಯ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸೊ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನುಪ್ಲಾಯ್ಡಿ ಮತ್ತೆ ಪಾಲಿಪ್ಲಾಯ್ಡಿ 2 ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಓದ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅನುಪ್ಲಾಯ್ಡಿ ಬಂದ್ರೆ 1 ಅಥವಾ 2 ಸೇರೋದು ಅಥವಾ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗೋದನ್ನಲ್ವಾ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ನಮ್ಮ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ 2n ಅಂದ್ರೆ 46, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೇನಾದ್ರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಂದು ಸೇರಿದ್ರೆ ಅವಾಗಿಂದ ಟ್ರೈಸೋಮಿ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಲ್ಲ. ಏನಪ್ಪ ಟ್ರೈಸೋಮಿ? ಯಾಕೆ ಟ್ರೈ ಅಂದ್ರೆ 3 ನಮ್ಮ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯೋ ಅದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಜೊತೆ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಒಂದು ಪ್ಯಾಟ್ರನಲ್ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರನಲ್, 2 ಸೇರಿ ಒಂದು ಜೊತೆ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಒಂದೊಂದು ಜೋಡಿ, ಅದು 2n ಅಲ್ಲಿ 1 ಜೋಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ 3 ಜನ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇದ್ದಾರೆ ಇಬ್ರು, ಒಬ್ಬ ಬಂದ್ರೆ 3 ಜನ, 3 ಇದ್ರೆ ಟ್ರೈಸೋಮಿ. ಅಥವಾ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಇದ್ದಿದ್ದೆ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ, ಒಂದೇನಾದ್ರು ಮೈನಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಆವಾಗ ಇದು ಮೋನೋಸೋಮಿ. ಇದೇನಿದು ಮೋನೋ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಬ್ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರೆ ಉಳಿದಿರೋದು, ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ರೆ ಮೋನೋಸೋಮಿ. ಓಕೆ, ಮೋನೋಸೋಮಿ. ಹಾಗೇನೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಟೆಟ್ರಾಸೋಮಿ, 4 ಆಯ್ತು ಅಂತ. ಅಥವಾ 2 ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಉಳಿದಿದೆ 0, ಅದು ನಲ್ಲಿಸೋಮಿ. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಷ್ಟಿದೆ. ನನ್ಗೆ ಟ್ರೈಸೋಮಿಯಲ್ಲಿ 2 ಮತ್ತೆ ಮೋನೋಸೋಮಿಯಲ್ಲಿ 1 ಡಿಸೀಸ್ ಈ ವರ್ಷ ಓದ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಟ್ರೈಸೋಮಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ನೀವು ಓದ್ತಿರೋದು ಇದೇ ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್. ಇದು ಬಿಟ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲೈನೆಫೆಲ್ಟರ್ಸ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್, ಕ್ಲೈನೆಫೆಲ್ಟರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಮತ್ತೆ ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಬರ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅವನ್ನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೌನ್ಸ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೈನೆಫೆಲ್ಟರ್ಸ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಮೋನೋಸೋಮಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿ ಟರ್ನರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಟರ್ನರ್ಸ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅನ್ನ. ಓಕೆ, ಟರ್ನರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಸ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ಡನ್ ಡೌನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಈ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಡೌನ್ಸ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಇದೇನು ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿಯೋ ಟೈಪ್ ಅನ್ನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾರಿಯೋ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈಸೋಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಂದಿರ್ಬೇಕು ದಯಮಾಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ 46 ಬದಲು 47 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡರಲ್ಲೂ 47 ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಈಗ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ 47 ಇರ್ಬೇಕು. ಅದ್ರಾಗೆ
ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ 44 ಆಟೋಸೋಮ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇರ್ತವೆ, ಆದ್ರೆ 21 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಂದ್ಬಿರುತ್ತೆ ಆಟೋಸೋಮು. ಇದೇ ಇದ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. 21 ಸೆಟ್ ಐತಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಆಗ್ಲಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 44 ಪ್ಲಸ್ 1 45, ಇವೆರಡು ಸೆಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ 47, ಇದು 47 ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಬರೀ ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಿ? 45 ಬರ್ಬೋದು ಒಂದೇ ಸರಿ, 45A, ಯಾಕಂದ್ರೆ 21 ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ, ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ. ಗಂಡಾಗಿದ್ರೆ 45 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ, ಹೆಣ್ಣಾಗಿದ್ರೆ 45 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ 47. ಸಾರಿ 47. ಸೊ ಈ ತರ 47 ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ 21ನೇ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ನಾವು 21st ಟ್ರೈಸೋಮಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಅನ್ಬಹುದು. 21st ಟ್ರೈಸೋಮಿ. ವಿಚ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ರೆಫರ್ಡ್ ಆಸ್ 21st trisomy? Y. Down's syndrome is referred as a 21st trisomy because there is an extra chromosome in a 21st set of the chromosomes in its diploid set. In the diploid set of the chromosomes, there is an extra chromosome in a 21st set. Therefore, it is called 21st trisomy. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ 21 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇರೋದ್ರಿಂದಲೇ ಆಗ್ತದೆ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ನ ನಾವು ಡೌನ್ಸ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಲಾಂಗ್ ಡೌನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಡೌನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ಸೊ 1866 ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಲಾಂಗ್ ಡೌನ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಇನ್ನ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಮತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಈಗ ಕ್ಲೈನೆಫೆಲ್ಡ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 44 ಆಟೋಸೋಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿರೋದು. ಸೆಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ, ಇದರ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ. ಇದಂಗೆ 21st ಟ್ರೈಸೋಮಿನೋ, ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಟ್ರೈಸೋಮಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಕ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಕ್ಚುಲಿ ವೈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇದೆ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಇದು ಮೇಲ್ ಬಾಡಿ, ಬೇಸಿಕಲಿ ಮೇಲ್. ಒಂದು ವೈ ಇರೋದ ಮೇಲ್ ಆಯ್ತು, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಮಮರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಳೀತಾ ಒಂದ್ರ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಅದು ಗೈನಿಕೋಮೇಸ್ಟಿಯಾ ಅಂತ ಸಿಂಪ್ಟಮ್. ಗೈನಿಕೋಮೇಸ್ಟಿಯಾ ಬೆಳೀತಾ ಆಗ್ತದೆ ಸಮಸ್ಯೆ, ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಮಮರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆನ್ ಮೇಲ್ ಬಾಡಿ. ಅದು ಇದರ ಮೇಜರ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಕ್ಲೈನೆಫೆಲ್ಡ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ ಬೇಡ. ಸೊ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 44 ಆಟೋಸೋಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೆಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಸಮಸ್ಯೆನೆ. ಅಲ್ಲೇನು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ವೈನು ಇಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 45. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ 47, 44 ಪ್ಲಸ್ 2, 44 ಪ್ಲಸ್ 1 45 ಪ್ಲಸ್ 2 47. ಇಲ್ಲಿ 44 ಪ್ಲಸ್ 3 47. ಇಲ್ಲಿ 44 ಪ್ಲಸ್ 1 45. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು -1 ಆಗಿದೆ, ಇದು ಮೈನಸ್, ಇದು 0. ಇಂಥದ್ದು ಟರ್ನರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಫೀಮೇಲ್ ಬಾಡಿ ಇದು, ಆದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಫೀಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಪೂರ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್. ಇವ್ರು ಪೂರ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಮೆಮರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯುಟ್ರಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಓವರಿ ಆಗಿರ್ಲಿ, ರೂಡಿಮೆಂಟರಿ, ನಾಟ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್. ನೋ ಮೆನ್ಸಸ್ ಸೈಕಲ್, ಮೆನ್ಸುರಲ್ ಸೈಕಲ್ ಇರಲ್ಲ. ಹಾಗಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಫೀಮೇಲ್ ಫೆಮಿನಿನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇವರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ಜೊತೆ ಓದಿದ್ದಷ್ಟೇ. ಹಾಗೆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾರಿಯೋಟೈಪ್ ಏನಿದ್ರದ್ದು, ಕ್ಯಾರಿಯೋ 45A ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 47. ಇದೇನು 44A ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 47. ಇದೇನು 44A ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ 0 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 45. ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ, ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರಂತ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ವಾಪಸ್ ಬರೋಣ. ಸೊ ಏನಂತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್, ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಕಾಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಕಾಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಐತಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಫಸ್ಟ್, ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇನ್ ಅ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಟ್, hence it is a trisomy. There is an extra chromosome in a 21st set of the diploid chromosome set, diploid cell. Therefore, it is called a 21st trisomy. First, it is studied by Langdon Down. Hence, it is called Down's syndrome. Down syndrome. Its karyotype is 45A plus XX or XY is equal to 47. Is the first ಬರಿಬೇಕು. ಇದು ಕಾಸ್ ಏನಂತೆ ಆಯ್ತು, ಏನ್ ಕಾಸ್ ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇನ್ 21st set of a diploid cell is the cause. ಅದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಸೊ therefore it is a trisomy type ಅಂತ ಆಯ್ತು, ಕಾರಣ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ 21ನೇ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇರೋದ್ರಿಂದಲೇ ಇದಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು.
ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್. ಈ ತರ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಳು ಏನಿದಾರಲ್ಲ, ಇವ್ರ ಮಕ್ಳ ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ, ಈ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಈ ಮಕ್ಳು ಹೇಗಿರ್ತವೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೇಜರ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ನಾವು ಫೋಟೋದಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಆ ವಿವರಣೆ ಕೊಡ ಏನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ನೀವು ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕ್ಕಿಂತ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ರ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ರೌಂಡ್ ಹೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ರೌಂಡ್ ಹೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಬರಿಬೇಕು. ಸ್ಮಾಲ್ ರೌಂಡ್ ಹೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫರ್ರೋಡ್ ಟಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫರ್ರೋಡ್ ಟಂಗ್ FURROW. ಸೊ ಫರ್ರೋಡ್ ಟಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಓಪನ್ಡ್ ಮೌತ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಾಯಿ ಅರ್ಧತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಗೆ ರೋಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಓಪನ್ಡ್ ಮೌತ್. ಸೊ ಇವರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಪಾಮ್ ಕ್ರೀಸ್, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಮ್ ಕ್ರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬೆರಳುಗಳ ನಡುವೆ ನೋಡಿ, ಇವೆರಡು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕ್ರೀಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ನ್ಯಾರೋ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಹಂಗಲ್ಲ, ಈ ಮೂರು ಕಡೆ ಇವೆರಡು ಕಡೆ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರೀಸ್ ಬಂದಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಇವ್ ಯಾವ್ದು ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರೀಸ್ ಬಂದಿರಬಹುದು. ಪಾಮ್ ಕ್ರೀಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಇರ್ತಾವ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೈ ಎಷ್ಟಿದ್ರು ಕಷ್ಟಪ್ಪ ಇರಲ್ಲ, ಪಾಮ್ ಅಂಗೈ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ, ಬಾಡಿ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ, ಬಾಡಿ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬ್ರಾಡ್ ಪಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಮ್ ಕ್ರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಸೊ ಮೆಂಟಲಿ ರಿಟಾರ್ಡೆಡ್, ಸೈಕೋಮೋಟರ್ ರಿಟಾರ್ಡೆಡ್, ಫಿಸಿಕಲಿ ರಿಟಾರ್ಡೆಡ್. ಫಿಸಿಕಲಿ, ಸೈಕೋಮೋಟರ್ ಅಂಡ್ ಮೆಂಟಲಿ ದೇ ಆರ್ ರಿಟಾರ್ಡೆಡ್. ಸೊ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ದೈಹಿಕ ಮಾನಸಿಕ ಕುಂಠಿತ ಇರುತ್ತೆ, ಕೈ ಕಾಲುಗಳು ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಆ ತರ. ಸೊ ಅದೇ ಸೈಕೋಮೋಟರ್ ರಿಟಾರ್ಡೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಈ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡಿ ಮಗುಂದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಮಗು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೇಚರ್, ಏಜ್ ಸರಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲ ಈ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಿ, ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೇಚರ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೆಲವನ್ನ ಏನು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಹೇಳಿರಲ್ಲ ಅವನು ಕೂಡ ಬರೀಬಹುದು. ಇಷ್ಟಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟಂಗೆ ನಾವು ಹೇಳಿದೇನೋ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೇಚರ್ ಒಂದು ಬರೀತಾರೆ, ಕುಳ್ಳು ತನಕ ಇರ್ತಾರೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಹೈಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೇಚರ್ ಬರೀತೀರಾ, ಸ್ಮಾಲ್ ರೌಂಡ್ ಹೆಡ್ ಬರೀತೀರಾ, ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಓಪನ್ ಮೌತ್ ಬರೀತೀರಾ, ಫರ್ರೋಡ್ ಟಂಗ್ ಬರೀತೀರಾ, ಪಾಮ್ ಕ್ರೀಸ್ ಬರೀತೀರಾ, ಬ್ರಾಡ್ ಪಾಮ್ ಬರೀತೀರಾ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೊ ಮೆಂಟಲಿ ಸೈಕೋಮೋಟರ್ ಅಂಡ್ ಸೊ ಫಿಸಿಕಲ್ ರಿಟಾರ್ಡೆಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಬರೀತೀರಾ. ಇದಲ್ದಲ್ಲೇನೆ ಮತ್ತು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಕಾಂಜೆನಿಟಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಿಗ್ ಅಂಡ್ ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಟಂಗ್, ಬ್ರಾಡ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಫೇಸ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಅವ್ನು ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರೀರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅವನು ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಇವು ಫೀಚರ್ಸ್. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಸು ಮತ್ತೆ ಫೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಹಾಗೇನೆ ಕ್ಲೈನೆಫೆಲ್ಟರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಮತ್ತೆ ಟರ್ನರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ಎನಿಹಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಜಸ್ಟ್ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಷ್ಟನ್ನ ಸರಿ ಬರೀಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟು ಬರೀರಿ. ಓಕೆ. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಬರ್ದ್ಬಿಡಿ, ಬಟ್ ಟೈಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಓಕೆನಾ, ರೈಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಹೀಗಿದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಹೆರಿಡಿಟರಿ ಡಿಸೀಸಸ್ ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಫಾರ್ ಹೆರಿಡಿಟರಿ ಡಿಸೀಸಸ್ ಜೀನ್ ಥೆರಪಿ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟಿವ್ ಥೆರಪಿ. ಜೀನ್ ಥೆರಪಿ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟಿವ್ ಥೆರಪಿ. ಸೊ ಇನ್ನು ಹೆರಿಡಿಟರಿ ಡಿಸೀಸ್ ಏನಾದ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜೀನ್ ಥೆರಪಿನೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು. ಜಸ್ಟಿಫೈ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ gene therapy of adenosine deaminase deficiency. According to this question, gene therapy is a very suitable corrective therapy for genetic disorders ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹೆರಿಡಿಟರಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜೀನ್ ಥೆರಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅದನ್ನೊಂದು ಪದ ಬರೆದು ಬಿಡಬೇಕಿಲ್ಲ, ಜೀನ್ ಥೆರಪಿನ. ಓಕೆ. ಸೊ ಜೀನ್ ಥೆರಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಜೀನ್ ಥೆರಪಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಬೈ ರೀಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ದ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಜೀನ್ ಬೈ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಜೀನ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜೀನು ಪ್ರಾಪರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಜೀನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂತ ಆ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಜೀನ್ ಅನ್ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಜೀನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ಆ ಒಂದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ನ ಸರಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಬೈ ರೀಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಅ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಜೀನ್ ಬೈ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಜೀನ್. ಸೊ ದಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಜೀನ್ ಥೆರಪಿ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಧಾನನೇ ಯಾವುದೇ ಹೆರಿಡಿಟರಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಗಳಿಗೆ ಇದೊಂದೇ ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನನಗೆ
ಹೇಳಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೂಡ ಕೇಳಿದಾನೆ. ADA ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿನ ತಗೊಂಡು ಹೇಳಿ ಅಂತ. ADA ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ, ಎಸ್ ನೋಡಿ ADA ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿನ. ಸೊ ಇದೇನು ADA ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂಚೂರು ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ. ಓಕೆ, ADA ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವೇನು ಫುಡ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಫುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ adenosine that present in the food is to be break down into its products. So in order to break down the adenosine component of the food, we need an enzyme. That enzyme is adenosine deaminase. Nodi, so adenosine deaminase. So this is the enzyme that required, adenosine deaminase. That is ADA. ADA means adenosine deaminase. So that enzyme is required for the breakdown of adenosine that present in the food into its final products. So if this adenosine deaminase is not secreted, what happened? Then that adenosine of the food, it turns into deoxyadenosine and its derivative compounds and accumulate in our body. As a deoxyadenosine it accumulates, it becomes a toxic to the body. At the same time, this deoxyadenosine, it kills our lymphocytes, especially B lymphocytes and T lymphocytes. Especially T lymphocytes. Those cells are killed by that deoxyadenosine. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಅಡಿನೋಸಿನ್ ಇದು ಅದನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಡಿಆಕ್ಸಿ ಅಡಿನೋಸಿನ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಿಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವೆನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಅಂಡ್ ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ, ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಲೂಸ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ನಾವು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಟು ಫೈಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಡಿಸೀಸಸ್. ಓಕೆ, ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ, the ability of our body to fight against the diseases, that ability goes on decreases due to the killing of B and T cells by deoxyadenosine. ಸೊ ಆ ತರ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಈ ಅಡಿನೋಸಿನ್ ಡಿಅಮೈನೇಸ್ ಎಂಜೈಮ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಬಂದು ಡಿಆಕ್ಸಿಅಡಿನೋಸಿನ್ ಆಗದಂಗೆ ಸೊ ಅಡಿನೋಸಿನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಡಿಆಕ್ಸಿಅಡಿನೋಸಿನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿ ಮತ್ತೆ ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ ಸಾಯಿಸುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ ಸಾಯಿಸ್ತವೋ then immunity reduces and that body may prone to many diseases. That body becomes very susceptible to many diseases. So he could not face any disease as he lost the immunity. ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಫೈನಲಿ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಎ ಕಂಡೀಷನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಡ್ ಕಂಡೀಷನ್. ನೋಡಿ ಸಿಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ದ ಸಿವಿಯರ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನೋ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ. Severe combined immunodeficiency, that is a total loss of immunity in our body because of killing of B and T cells, that is by such a toxic substance like a deoxyadenosine. ಸೊ ಈ ತರ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ಸಿಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಅಡಿನೋಸಿನ್ ಡಿಅಮೈನೇಸ್ ಎಂಜೈಮ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಜೀನ್ ಥೆರಪಿ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಜೆನೆಟಿಕ್ disorder treatment. So this is the treatment for genetic disorder by replacing the defective gene by normal functioning gene. So ಇದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂದ್ರೆ ADA ನ ತಗೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ADA ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೊ ಅಡಿನೋಸಿನ್ ಡಿಅಮೈನೇಸೆ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಈ ರೋಗದ ಹೆಸರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ, ಅಡಿನೋಸಿನ್ ಡಿಅಮೈನೇಸೆ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಂತ. ಈ ಅಡಿನೋಸಿನ್ ನೋಡಿ, ಅಡೆನೋಸಿನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಅಮೈನೇಸೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಅಡಿನೋಸಿನ್ ಡಿಅಮೈನೇಸೆ ಎಂಜೈಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಎಂಜೈಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಸಿಯಲ್ ಫಾರ್ ದ break down of adenosine of our food. Adenosine component of our food is break down by this adenosine deaminase enzyme. So when this enzyme secretes properly in our body, then there is a breakdown of adenosine of our food into its healthy products in our body. So if this adenosine is not properly secreted, then adenosine it becomes a deoxyadenosine compounds which are very toxic. In order to break down those deoxyadenosine toxic compounds, this ADA enzyme is very important.
If this is not present or synthesis, this deoxyadenosine compounds, they build up in our body. They goes an increase in our body, and these toxic deoxyadenosine compounds, they kill our B lymphocytes and T lymphocytes. Imagine, B lymphocytes and T lymphocytes, they are very, very essential for our immunity. As you know that our body ability to fight against the diseases, that ability of our body because of B lymphocytes and T lymphocytes. If those lymphocytes are killed by this deoxyadenosine, then the immunity level goes on decreases. It may lead to a total loss of immunity. That total loss of immunity condition is called a SID condition. Okay, that is a severe combined immunodeficiency. The total loss of immunity in the body because of the killing of B and T lymphocytes because of this deoxyadenosine. So imagine what is an immense role, important role of this adenosine deaminase A. Therefore, ADA enzyme is a crucible enzyme for maintenance of immunity level in our body. So ಹಾಗಾಗಿ ADA ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಡಿನಸಿನ್ ಎಲ್ಲ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿಆಕ್ಸಿಅಡಿನಸಿನ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ನಾಶ ಮಾಡಿ immunity ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತವೆ. ಸಿಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ತಲುಪಿಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಬಾಡಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಸೆಪ್ಟಬಲ್ ಟು ಎನಿ ಡಿಸೀಸಸ್. ಅವ್ರ ಬಾಡಿ ಮೇ ಪ್ರೋನ್ ಟು ವೆರಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸಸ್. ಸೊ ಆ ತರ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಇರ್ಬೇಕು. ಅವು ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಾಶ ಮಾಡಬಾರ್ದ್ರೆ ಡಿಆಕ್ಸಿಅಡಿನಸಿನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಹಂಗಾಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ADA ಎಂಜೈಮ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಈ ಅಡಿನಸಿನ್ ಡಿಅಮೈನೇಸ್ ಎಂಜೈಮ್ ಬಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಅವರ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ರೂಸಿಯಲ್ ಎಂಜೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು, ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ಎಂಜೈಮು ಯಾಕೆ ಇಲ್ದಂಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಅಥವಾ ADA ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಯಾಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಅಡಿನಸಿನ್ ಡಿಅಮೈನೇಸ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ 20th ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, 20ನೇ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಈ 20th ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜೀನ್, ದಟ್ ಜೀನ್ ದಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ 20th ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್, ಇಟ್ ಕೋಡ್ ಫಾರ್ this enzyme adenosine deaminase A. That is, AD is coded by the enzyme that present on 20th chromosome. If that gene that present on 20th chromosome, if that gene becomes a defective, then if the gene is lack of that gene or defective gene, then it would not code for this ADA properly. Then it results in this condition or SID condition ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅವಾಗ. ಸೊ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಜೀನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಹಂಗಾರೆ ಏನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಹುಡುಕಂತ ಹೋದ್ರೆ ಈ ಹಿಂದೆಲ್ಲ 2 ಮುಖ್ಯವಾದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಆಫ್ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ. ಸೊ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ, ಸೊ ಇದು ಒಂದಾರಿ ಇತ್ತು. ಎಂಜೈಮ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಥೆರಪಿ ಅಂತ, ಎಂಜೈಮ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಥೆರಪಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಒಂದಿತ್ತು. ಎಂಜೈಮ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಜೀನ್ ಥೆರಪಿ ಬಗ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಈ ಏನೋ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಅದೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಎಂಜೈಮ್, ಇವೆರಡು ಕೂಡ ಥ್ರೂ ದ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್, ಇವೆರಡು ಕೂಡ ಬಾಡಿಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತ,